Today's passage is Joshua chapter 7, verse 1 to 26. But the people of Israel broke faith in regard to the devoted things, for Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of the devoted things, and the anger of the Lord burned against the people of Israel. Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Bethshean, east of Bethel, and said to them, "Go up and spy out the land." And the men went up and spied out Ai. And they returned to Joshua and said to him, "Do you not have all the people go up, but let about 2,000 or 3,000 men go up and attack Ai? Do you not make the people toil up there, for they are few?" So about 3,000 men went up there from the people, and they fled before the men on Ai. And the men of Ai killed about 36 of the men, and chased them before the gate as far as Shabarim, and struck them at the teeth, and the hearts of the people melted and became as water. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the ark of the Lord. Until the evening he had the elders of Israel, and they put dust on their heads. And Joshua said, "Alas, O God, Lord God, why have you brought this people over the Jordan at all, to give us into the hands of the Amorites, to destroy us? Would that we having contact due to dwell beyond the Jordan? O Lord, what can I say when Israel has turned their backs before their enemies? For the Canaanites and all the inhabitants of the land will hear of it, and surround us, and cut off our name from the earth. And what will you do for your great name?" The Lord said to Joshua, "Get up, why have you fallen on your face? Israel has sinned. They have transgressed my covenant that I commanded them. They have taken some of the devoted things. They have stolen and lied and put them among their own belongings. Therefore, the people of Israel cannot stand before their enemies. They turn their backs before their enemies because they have become devoted for destruction. I will be with you no more, unless you destroy the devoted thing from among them. Get up, consecrate the people, and say, consecrate yourselves for tomorrow. For so says the Lord, God of Israel, there are devoted things in your mindset, O Israel. You cannot stand before your enemies until you take away the devoted things from among you. In the morning, therefore, you shall be brought near by your tribes, and the tribe that the Lord takes by lot shall come here by clans. And the clan that the Lord takes shall near by household, and the household that the Lord takes shall come near by my man. And he who is taken with the devoted things shall be burned with fire, and he had all that he has, because he has transgressed the covenant of the Lord, and because he has done an outrageous thing in Israel." Joshua rose early in the morning and brought Israel near tribe by tribe, and the tribe of Judah was taken. And he brought near the clans of Judah, and the clan of the Zerahites was taken. And he brought near the clan of the Zerahites, man by man, and Zabdi was taken. And he brought near his household, man by man, and Achan, the son of Carmi, son of Zabdi, son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. Then Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, God of Israel, and give praise to him. Tell me now what you have done. Do not hide him from me." And Achan answered Joshua, "Truly I have sinned against the Lord, God of Israel, and this is what I did. Honestly, among the spoil, a beautiful cloth from Shinar, and 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels. And then I coveted them, and took them, and see, they are hidden in the earth inside my tent, with the silver underneath." So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and behold, it was hidden in his tent, with the silver underneath. And they took them out of the tent, and brought them to Joshua, to all the people of Israel, and they laid them down before the Lord. And Joshua and all Israel with him took Achan, the son of Zerah, and the silver, and the cloak, and the bar of gold, and his sons and daughters, and his oxen, and donkeys, and sheep, and his tents, and all that he had, and they brought them up to the valley of Achor. And Joshua said, "Why did you bring trouble on us? The Lord brings trouble on you today." And all Israel stoned him with stones. They burned them with fire, and stoned them with stones.
and to raise over him a great heap of stones that remains to this day. Then the Lord turned from his burning anger. Therefore to this day the name of that place is called the Valley of Archer. I believe this is word of living God. Amen. 아멘. 수고한 우리 승민이 위해서 박수 한번 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 본문이 길었는데 우리 승민이가 5학년이거든요. 근데 참 잘 읽어주었습니다. 감사합니다. 여호수아서를 통해서 우리가 하나님 나라 관점과 특별히 복음적 시각으로 계속해서 살펴보고 있는데, 하나님이 이스라엘을 세우시는 과정에서 하나님이 만들고 싶었던 나라, 하나님께서 세우고 싶었던 공동체의 모습이 영적 의미로 말씀 안에 숨겨져 있었음을 이번 시리즈를 통해서 계속 배우고 있습니다. 저도 계속 말씀을 집에서 묵상하면서 하나님이 이런 일들을 하셨구나, 그리고 하나님께서 하나님 나라 공동체 이런 것들을 기대하고 계시는구나 라는 깨달음을 많이 주십니다. 소망하기는 여러분께서도 말씀을 통한 깨달음과 또한 은혜의 시간이길 소망합니다. 오늘 등장하는 아간이라는 사람은 참 불쌍한 사람입니다. 하나님의 백성이라는 공동체에 속한 사람임에도 불구하고 심판받아 멸망당한 사람이기 때문이며, 오히려 멸망당해서 죽어야 마땅했던 이방 여인이었던 라합과 극명하게 대비가 되고 있기 때문입니다. 오늘 하나님께서는 이 사건을 통해서 또 우리에게 어떤 말씀을 하고 계실까요? 우리는 아간 사건을 통해서 무엇을 배울 수 있을까요? 오늘 말씀을 통해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 먼저 지난주 설교 말씀을 한번 기억해 보시면요, 하나님께서 여리고성 전투에 앞서서 이런 명령을 내리셨어요. 여호수아 6장 18절 19절 말씀인데요, 너희는 전멸시켜서 바치는 희생 제물에 손을 댔다가 스스로 파멸당하는 일이 없도록 주의하여라. 너희가 전멸시켜서 바치는 그 제물을 가지면 이스라엘 지는 너희 때문에 전멸할 것이다. 모든 은이나 금, 놋이나 철로 만든 그릇은 다 주님께 바칠 것이므로 거룩하게 구별하여 주님의 금고에 넣도록 하여라. 아멘. 지난주 설교에서요, 여기에서 사용된 전멸, 파멸이라는 단어는 원래 바치다, 예배하다라는 의미로 이해해야 된다라고 말씀드렸습니다. 조금 더 그래서 원어의 의미에 맞게 이 구절을 다시 한번 재해석해 본다면요, 이렇게 이야기할 수 있을 것 같아요. 너희가 하나님께 제물로 바치는 희생 제물에 손을 댔다가 너희 스스로가 제물로 바쳐지지 않도록, 또한 이스라엘이 바쳐지지 않도록 바쳐진 물건에 손대지 말아라, 이렇게 해석해 볼 수 있을 것 같습니다. 여리고성 전투는요, 영적 의미가 가득한 그러한 영적 전투였습니다. 아니, 여리고성 전투뿐만 아니라 여호수아의 정복 전쟁 모두가 하나님이 직접 일하시는 영적 전쟁의 의미가 강합니다. 그렇기 때문에 전쟁에 이김으로써 이스라엘 사람들이 전리품을 취하는 것이 아니라 모든 것을 죽여서 불로 태워 하나님께 제사로, 예배로 영광 돌리는 제물로 바쳐야 했습니다. 하나님께 모든 승리의 공로와 영광을 올려드려야 한다는 것입니다. 하지만 한 사람이 이 명령에 순종하지 않았습니다. 바로 아간이라는 사람입니다. 오늘 말씀 1절 말씀입니다. 이스라엘 자손이 전멸시켜서 주님께 바쳐야 할 물건을 잘못 다루었다. 유다 지파에서 세라의 증손이요 삽디의 손자요 갈미의 아들인 아간이 전멸시켜서 주님께 바쳐야 할 물건을 가져갔기 때문에 주님께서 이스라엘 자손들에게 진노하셨다. 아간의 죄로 인하여서 이스라엘은 어려움을 당했습니다. 하나님의 경고의 말씀대로 바쳐진 물건에 손을 댐으로써 이스라엘 백성들이 바쳐지게 된 것입니다. 오늘 전투를 치르는 이 아이성은요, 여리고성에 비하면 공략하기가 비교적 쉬운 성이었습니다. 규모도 작고 전술적으로도 크게 위협적이지 않았던 성이었습니다. 그런데 이 작은 성인 아이성 전투에서 이스라엘은 패배하였고 적은 수이지만 36명의 군인들이 죽게 됩니다. 오늘 이 사건은 우리에게 어떤 영적 진리를 알려주나요? 하나님의 아간 사건을 통해서 우리에게 무엇을 알려주시기를 원하실까요? 저는 오늘 설교를 아간이 지은 죄가 어떤 의미를 가진 죄였는지,
여러 방향에서 분석해 보고자 합니다. 먼저 아간의 죄는요, 첫째로 하나님 나라 공동체 전체를 회방한 죄입니다. 아간의 죄는요, 아간 자신만 심판으로 몰고 간 것이 아닙니다. 자신의 모든 가족들은 물론이고요, 군인 36명을 죽게 만든 죄였습니다. 그리고 더 나아가서 전투에 패배함으로써 온 이스라엘의 사기를 떨어뜨리고 하나님을 다시 원망하게 만드는 죄의 시작이 되었다는 점에서 아간은 하나님 나라 공동체를 회방한 사람입니다. 리더십이나 대표의 자리에 있는 사람들은 그 영향력으로 인해서 선한 일을 하든지 혹은 악한 일을 하든지 죄를 짓든지 간에 자기가 의도한 것보다 더욱더 크게 영향력을 끼치게 됩니다. 그래서 선한 일을 할 때는 선한 영향력을 끼치게 되고 악한 일을 할 때는 악한 영향력을 끼치게 되는 것입니다. 모든 인류의 대표였던 아담, 이 아담의 죄로 인해서 모든 사람이 죄를 안고 태어나게 되었습니다. 모세의 형이었던 아론이요, 금송아지를 만드는 바람에 온 이스라엘이 우상 숭배하게 되었고 이 사건으로 인해서 3,000명 정도가 죽게 됩니다. 10명의 정탐꾼들이 잘못된 보고를 해서 모든 이스라엘의 광야 1세대들은요 모두 광야에서 죽게 되었습니다. 그리고 또한 고라, 다단, 아비람 같은 이런 리더들이요 모세에 대해서 반역을 합니다. 당신에게 순종하지 못하겠습니다. 반역을 저지를 때 많은 사람들이 그 사람들과 함께 합니다. 그래서 그 사람들이 모두 죽게 됩니다. 솔로몬의 잘못된 결혼 정책으로 이방 여인들이 우상을 가지고 이스라엘로 들어오게 되었고 온 이스라엘 백성들이 우상 숭배할 수 있는 시작이 바로 솔로몬의 결혼 정책이었습니다. 왕의 잘못된 결정으로 인해서 온 나라가 우상 숭배하게 되는 죄에 빠지게 되는 것입니다. 그런 악한 영향력을 준 것입니다. 이후에 남유다와 북이스라엘의 왕들과 제사장들과 또한 선지자들 모두가 타락해버렸다고 선지서에서는 기록하고 있고요. 그래서 모든 백성들이 이 리더들의 잘못으로 인해서 타락의 길로 걷게 만들었습니다. 신약 성경을 볼까요? 초대교회의 아나니아와 삽비라 부부도 그랬습니다. 바나바가 헌금을 바치자 그 바나바에 대한 시기심으로 인해서 자기들도 헌금을 바치는데 그 헌금에서 일부를 가로챕니다. 허영심으로 인해서, 시기심으로 인해서. 그래서 그런 악한 일들을 합니다. 고린도 교회의 리더들도요 바울과 아볼로와 베드로를 따르는 파로 분열되었고 성도들과 교회를 병들게 하고 어렵게 했음을 우리가 성경을 통해서 배우고 있습니다. 이렇듯 리더의 자리에 있는 사람들의 잘못된 행동은요 그 사람만 죄에 빠지게 하고 그 사람만 심판당하는 것이 아니라 모든 공동체가 죄에 빠지게 하거나 모든 공동체가 어려움을 당하게 만든다라는 것입니다. 오늘 등장하는 아간이 얼마나 높은 자리에 있었는 사람인지는 정확하게 밝혀진 바가 없지만 하나님 나라 공동체 전체에 엄청난 영향력, 엄청난 해를 끼치게 된 잘못을 한 것은 분명합니다. 야고보서 3장 1절에 그래서 이렇게 이야기합니다. 나의 형제 자매 여러분은 선생이 되려고 하는 사람이 많아서는 안 됩니다. 여러분이 아는 대로 가르치는 사람인 우리가 더 큰 심판을 받을 것입니다. 아멘. 사랑하는 여러분, 그렇게 우리는요 우리 교회의 리더십들을 위해서 기도해 주셔야 합니다. 자신의 욕심 때문에 하나님 말씀에 불순종하여서 하나님 나라 공동체 전체를, 이 교회 전체를 회방하는 그러한 잘못을 저지르지 않도록 당회와 교회를 섬기는 모든 리더십들, 그리고 특별히 목회자인 저와 전도사님을 위해서 정말 많이 기도해 주셔야 합니다. 사실 교회와 하나님의 이름에 먹칠을 한 사람들은 사실 99%가 목회자들입니다. 하늘 무서운 줄 모르고 하나님 두려운 줄 모르고 자신의 성을 쌓고 하나님께 돌아가야 할 올바른 예물과 영광을 자기가 가로채는 목회자들의 죄와 범죄들 때문에 그 사건들이 드러날 때마다 한국 교회 그리고 세계 교회의 신뢰성과 거룩함이 바닥을 치지 않습니까? 한 사람의 목회자로서 정말로 죄송한 마음이 많이 듭니다. 그렇게 여러분 저와 전도사님을 위해서 많이 기도해 주세요. 그리고 청빙되어질 목사님을 위해서 기도해 주시기 바랍니다. 겸손히 하나님이 하나님 되심을 고백하며 하나님께 돌아가야 할 영광, 하나님께 돌아가야 할 예배의 그 영광을 가로채지 않는
그래서 하나님 나라 공동체에 선한 영향력을 주는 겸손한 목회자들이 되도록 기도 부탁드립니다. 두 번째, 아간의 죄는요, 아간은 회개하지 않았다라는 것입니다. 전투에 패한 후에 여호수아가 하나님께 왜 이런 일이 일어났냐고 묻습니다. 이 물음에 하나님은 정확하게 분명히 죄를 지적하고 계십니다. 11절 말씀입니다. 이스라엘이 죄를 지었다. 나와 맺은 언약, 지키라고 명령한 그 언약을 그들이 어겼고 전멸시켜서 나 주에게 바쳐야 할 물건을 도둑질하여 가져갔으며 또한 거짓말을 하면서 그 물건을 자기들의 재산으로 만들었다. 아멘. 이미 전투에 패한 원인이 이스라엘 온 회중에 밝혀졌습니다. 하나님께서는 이 죄를 해결해야 한다고 말씀하십니다. 이에 따라 이제 모든 이스라엘 회중에게 이 죄가 선포되며 성결을 요구하는 선포가 이루어집니다. 13절 말씀입니다. 일어나서 백성을 성결하게 하여라. 너는 그들에게 말하여라. 너희는 스스로 성결하게 하여 내일을 맞이할 준비를 하여라. 주 이스라엘의 하나님께서 이렇게 말씀하신다. 이스라엘아, 너희 가운데 전멸시켜서 주님께 바쳐야 할 물건이 있다. 그것을 너희 가운데서 제거하기 전에는 너희의 원수를 너희가 대적할 수 없다. 성결하라라는 이 말의 뜻은요, 옷을 빨다라는 의미입니다. 깨끗하게 하라는 것이죠. 그래서 다르게 말하면 죄가 있는 자는 나와서 회개하라라는 뜻입니다. 내일 아침이라고 했어요. 하루 정도 시간을 주셨어요. 즉 죄를 지은 자가 스스로 하나님 앞에 나와서 하나님 앞에 내가 죄인입니다. 내가 이러한 잘못을 했습니다. 라고 죄를 뉘우치고 회개할 시간과 기회를 하나님께서는 주신 것입니다. 계속해서 14절 말씀입니다. 너희는 아침에 지파별로 나오너라. 주님께서 주사위로 뽑으신 지파는 가문별로 가까이 나오고 주님께서 주사위로 뽑으신 가문은 집안별로 가까이 나오고 또한 주님께서 주사위로 뽑으신 집안은 장정별로 가까이 나오느라. 전멸시켜서 주님께 바쳐야 할 물건을 가져간 사람이 주사위로 뽑히면 그에게 딸린 모든 것과 함께 그를 불로 태우겠다. 그가 주님의 언약을 어기고 이스라엘에서 수치스러운 일을 저질렀기 때문입니다. 여호수아가 아침 일찍 일어나서 이스라엘 백성을 그 지파별로 나오게 하였더니 유다 지파가 뽑혔다. 유다 지파를 가문별로 나오게 하였더니 세라의 가문이 뽑혔고 세라의 가문에서 장정들을 나오게 하였더니 삽디가 뽑혔다. 삽디의 집안의 장정들을 차례대로 나오게 하였더니 유다 지파에서 세라의 증손이요 삽디의 손자요 갈미의 아들인 아간이 뽑혔다. 하나님께서 기회를 주셨음에도 불구하고 그 범인은 하나님 앞에 나오지 않습니다. 하나님은 천천히 그 사람이 누구인지 밝혀내십니다. 곧바로 아간을 바로 지적할 수 있었을 것입니다. 하지만 왜 하나님께서 번거롭게 지파를 뽑고 가문을 뽑고 집안을 뽑고 장정을 뽑으면서까지 마지막에 아간을 밝혀내셨을까요? 계속해서 기회를 주신 것입니다. 이스라엘 전체에 죄가 지목되었을 때부터 성결하라고 하였을 때에도 유다 지파가 뽑혔을 때에도 세라 가문이 뽑혔을 때에 그리고 아간의 할아버지인 삽디가 뽑혔을 때까지 하나님은 아간에게 회개할 기회와 시간을 주셨던 것입니다. 하지만 아간은 그 회개, 그 은혜를 외면해 버렸습니다. 하나님은요, 언제나 사람들에게 회개의 기회를 주십니다. 예수님께서 회당에서 이사야서를 읽으시면서 지금은 은혜의 해라고 선포하셨습니다. 의도적으로 원래 이사야서에서 말하고 있는 지금은 은혜의 해와 보복의 해, 심판의 해라는 구절에서 심판의 해를 제거하고 이사야서를 읽으셨어요. 지금은 은혜의 해라고. 그 뜻은 예수님 자신으로 인해서 하나님의 은혜가 이 땅 가운데 임하는 때라는 뜻입니다. 하나님은 심판과 멸망을 원하는 파괴적인 하나님이 아닙니다. 죄인들이 깨닫고 회개하기를 원하시는 하나님이십니다. 에스겔서 18장 23절에 그래서 이렇게 이야기합니다. 나 주 하나님의 말이다. 악인이 죽는 것을 내가 조금이라도 기뻐하겠느냐? 오히려 악인이 자신의 모든 길에서 돌이켜서 사는 것을 내가 참으로 기뻐하지 않겠느냐? 하나님은 악인이 멸망하고 지옥에 가는 것을 원하는 분이 아닙니다. 하나님은 그들이 돌이켜서 회개하여서 하나님을 믿는, 하나님을 온전하게 믿는 그런 회개를 원하시는 하나님입니다. 그런데 사람들은요, 하나님의 성품을 오해해요. 하나님은 왜 아간을 죽이셔야 했는가에 대한 질문들을 여러 차례 받아요. 과연 악인들의 심판이
오늘 아간에게 임한 이 심판이 하나님의 탓일까요? 하나님이 너무 과하신 건가요? 에스겔은요, 방금 읽었던 28장에서 그래서 이런 이야기를 합니다. 그런데 너희는 내가 일을 처리하는 방법이 공평하지 못하다는 말을 하는구나. 이스라엘 족속아, 너희는 잘 들어라. 내가 일하는 방법이 어찌 공평하지 않으냐. 너희가 하는 행실이 오히려 공평하지 않은 것이 아니냐. 의인이 자신의 의를 버리고 돌아서서 죄를 짓다가 그것 때문에 죽는다면 그는 자신이 지은 죄 때문에 죽는 것이다. 그러나 악인이라도 자신이 저지른 죄에서 떠나 돌이켜서 법대로 살며 의를 행하면 자신의 목숨을 보존할 것이다. 그가 스스로 깨닫고 자신이 지은 모든 죄에서 떠나 돌이켰으니 그는 반드시 살 것이요 죽지 않을 것이다. 그런데도 이스라엘 족속은 내가 일하는 방법이 공평하지 않다는 말을 하는구나. 이스라엘 족속아, 내가 일하는 방법이 어찌 공평하지 않으냐. 너희가 하는 행실이 오히려 공평하지 않은 것이 아니냐. 나 주 하나님의 말이다. 그러므로 이스라엘 족속아, 나는 너희 각 사람이 한 일에 따라서 너희를 심판하겠다. 너희는 회개하고 너희의 모든 범죄에서 떠나 돌이켜라. 그렇게 하면 죄가 장애물이 되어 너희를 넘어뜨리는 일이 없을 것이다. 너희는 너희가 지은 죄를 모두 너희 자신에게서 떨쳐내버리고 마음과 영을 새롭게 하여라. 이스라엘의 족속아, 너희가 왜 죽고자 하느냐. 죽을 죄를 지은 사람이라도 그가 죽는 것을 나는 절대로 기뻐하지 않는다. 그러므로 너희는 회개하고 살아라. 나 주 하나님의 말이다. 아멘. 심판받는 것이 과연 하나님의 탓일까요? 하나님 때문에 죄인들이 죽게 되나요? 하나님이 공평하지 않으신가요? 많은 사람들이, 심지어 이스라엘 백성들조차 하나님에게 원망하는 것이 왜 우리를 심판하십니까? 하나님 공평하지 않으십니다 라고 이야기합니다. 하지만 그것이 아니에요. 하나님은 회개할 기회를 우리의 일생 동안 허락해 주셨습니다. 방금 읽었던 에스겔서의 말씀대로 그가 일생 동안 의를 버리고 돌아서서 죄를 짓다가 죽으면 그것은 하나님의 탓이 아니라 그 사람의 죄로 인해서 죽는 것입니다. 하나님은 사람들이 죄를 떠나 돌이켜 회개하면 반드시 살 것이라고 말씀하셨습니다. 하나님이 공평하지 않은 것이 아니에요. 하나님이 심판을 좋아하시는 파괴적인 하나님이 아니라는 것입니다. 하나님은 아간에게도 동일한 기회를 주셨습니다. 기다리셨어요. 그가 깨닫고 스스로 회개하며 하나님의 은혜를 간구하도록 기대하셨습니다. 하지만 아간은 그 은혜를 발로 차버리고 외면하였습니다. 하나님은 언제나 사람들에게 동일하게 회개의 기회를 주십니다. 성경을 통해서 계시되는 하나님의 구원의 역사는요, 하나님께서 은혜로 죄인들을 용서하시는 것을 이야기합니다. 그래서 성경에는요, 용서받은 사람들의 수가 어마어마하게 많잖아요. 용서받은 죄인들이 하나님의 일들을 감당하는 것들을 성경을 통해서 우리가 바라봅니다. 밧세바를 범했던 다윗. 이 다윗은 하나님 앞에 정말 간절하게 구합니다. 자신의 죄 때문에 태어난 아이가 죽게 되었을 때 그 아이가 죽기 직전까지 다윗은 간절하게 자신의 죄를 뉘우치며 회개합니다. 모태에서부터 자신은 죄를 잊고 태어났으며 하나님의 은혜만이 자신의 죄를 깨끗하게 할 수 있다고 진심으로 회개한 것이 시편 51편에 나타나 있습니다. 예수님을 부인했던 베드로 또한 예수님께서 시몬아 네가 나를 사랑하느냐라고 하는 물음 앞에서 진심으로 예수님께 회개합니다. 살기등등하여서 그리스도인들을 잡으러 다메섹으로 가는 길 위에서 예수님을 만나 눈이 멀어버린 바울. 이 바울 또한 진정으로 회개하여서 복음을 전하는 복음 전도자가 되지 않았습니까? 처음부터 완전한 사람, 처음부터 의인들은 한 사람도 없어요. 모두가 죄 중에 태어나서 죄의 길을 걸어갑니다. 하지만 하나님은 죄인들이 돌이키도록 회개의 기회를 주시며 기다려주시며 또한 인내하심으로 용납해 주시는 것입니다. 그러나 아간과 같이, 그리고 가룟 유다와 같이, 그리고 앞서 말했던 아나니아와 삽비라와 같은 이런 사람들은 회개하지 않고 하나님의 용서의 은혜와 예수님의 십자가의 그 은혜를 의지하지 않는 이런 사람들에게는 하나님의 무서운 심판이 임할 수밖에 없는 것입니다. 예수님께서 선포하셨듯이 지금은 은혜의 해입니다. 심판의 해가 아니라 은혜의 해입니다. 요한계시록이 경고하고 있는 모든 메시지는
회개하지 않았던 모든 불신자들에 대한 심판입니다. 그래서 우리는 은혜의 해에서 심판의 해로 가고 있는 시간에 살고 있는 사람들입니다. 곧 은혜의 해가 끝나고 하나님의 은혜의 해가 끝나고 하나님의 심판의 해가 찾아올 것입니다. 그렇게 여러분, 우리는 회개해야 합니다. 이미 회개하고 예수님을 구원자로 영접한 여러분, 은혜를 베푸신 하나님께 감사해야 합니다. 그렇다면 이런 질문을 할 수 있습니다. 하나님께서 아간을 조금 더 기다려 주실 수는 없었는가? 이런 질문을 할 수 있어요. 이 질문에 대한 답은요, 다음 세 번째 죄를 살펴보면서 알아보도록 하겠습니다. 아간의 세 번째 죄는요, 하나님 말씀에 불순종한 것이었습니다. 바로 이 세 번째 하나님 말씀에 불순종한 것이 아간의 가장 근본적인 죄라고 할 수 있겠습니다. 하나님 말씀에 불순종하였고 회개하지 않았고 하나님 나라 공동체를 회방했으며 끝내 심판받은 것입니다. 따라서 아간의 근본적인 죄는요, 하나님 말씀에 순종하지 않았다라는 것입니다. 오늘의 사건을 영적으로 읽어야 한다고 거듭 말씀드립니다. 저는 이 아간 사건을요, 아담과 하와의 선악과 사건과 연결지어서 생각해보고 싶습니다. 아담과 하와는요, 에덴에 살며 하나님과 교제하며 지냈습니다. 그러면서 하나님은요, 아담에게 온 땅을 다스릴 권세와 그리고 명령과 더불어서 약속을 함께 주셨습니다. 그것은 바로 선악과를 따먹으면 죽는다는 경고의 메시지였습니다. 그런데 아담과 하와가 어떻게 하였나요? 하나님 말씀에 불순종하여서 선악과를 따먹게 됩니다. 하와가 사탄에게 넘어가는 장면과 오늘 아간을 비교해보면 동일한 점을 발견할 수 있어요. 창세기 3장 6절에 이렇게 이야기합니다. 여자가 그 나무의 열매를 보니 먹음직도 하고 보암직도 하였다. 그뿐만 아니라 사람을 슬기롭게 할 만큼 탐스럽기도 한 나무였다. 여자가 그 열매를 따서 먹고 함께 있는 남편에게도 주니 그도 그것을 먹었다. 여기서 세 단어, 보니, 탐스럽기도 하다, 그리고 따서 먹었다. 오늘 말씀 여호수아 7장 21절, 제가 전리품 가운데서 신할에서 만든 아름다운 외투 한 벌과 은 200세겔과 50세겔이 나가는 금덩이 하나를 보고 탐이 나서 가졌습니다. 보십시오. 그 물건들을 저의 장막 안 땅속에 감추어 두었는데 은을 맨 밑에 두었습니다. 여기서도 보고 탐이 나서 가졌다. 하와가 선악과를 보았습니다. 그랬더니 그 과일이 탐스러워 보입니다. 그리고 탐심이 생깁니다. 그래서 그것을 따서 먹었습니다. 아간이 전리품 중에서 값진 귀중품들을 바라봅니다. 그랬더니 그 귀중품들이 탐이 납니다. 그래서 그것을 가지게 되었습니다. 보았고 탐했고 취했다. 오늘 아간 사건은 아담과 하와의 선악과 사건을 정확하게 가리키고 있습니다. 아담과 하와의 범죄가 인류 전체의 최초의 범죄였다면 아간의 범죄는요, 약속의 땅에서 일어난, 이 가나안 땅에서 일어난 최초의 죄라고 할 수 있습니다. 아담과 하와는 죄로 인해서 하나님의 말씀대로 죽었습니다. 육체적으로, 영적으로, 그리고 하나님과의 관계적으로 죽었습니다. 아간 또한 죄로 인하여서 하나님의 말씀대로 바쳐지게 되었습니다. 죽게 되었습니다. 육체적으로, 영적으로, 그리고 관계적으로 죽게 된 것입니다. 그래서 오늘 아간 사건의 본질은 이것입니다. 죄로 말미암아 사람은 죽을 수밖에 없는 존재가 되었다. 재판장이신 하나님 앞에서 회개하지 않아서 그 죄가 용서되지 않은 사람은 반드시 심판받아 죽는다. 심판이 선언된다라는 것입니다. 왜 하나님께서 아간을 기다려주시지 않았던 것인가? 아니요, 오히려 바꾸어 말하면 그의 생명이 다하기까지 그는 회개의 기회가 주어졌음에도 하나님 앞에 뻔뻔하게 죄인의 모습으로 서 있는 것입니다. 하나님이 어디 있느냐, 예수님이 어디 있느냐라고 끝까지 복음을 거부하다가 죽은 사람들이 하나님 앞에 가서 왜 나에게 이러시느냐, 왜 나를 멸망에 던지시느냐라고 하는 것과 다름없는 핑계일 뿐입니다. 그래서 우리는 아간을 바라보면서 우리 스스로의 모습을 바라보아야 합니다. 우리도 아간과 같은 사람이었다라는 겁니다. 하나님을 두려워하지도 않고 하나님이 없다고 하였으며 하나님께서 받으셔야 하는 영광을 우리가 가로채 마치 우리가 우리의 삶에 우리 인생의 주인인 양 행세하였습니다.
하나님은요, 오늘 죄인을 심판하고 죽이시며 이스라엘 백성들의 죄를 경계하며 하나님 안에서 살기를 원하셨지만 이후에 이스라엘의 죄가 반복됩니다. 그들도 죄로 인해서 우상을 숭배하고 하나님을 외면하였습니다. 과연 지금 아간을 돌로 치고 있는 이 이스라엘 백성들은 죄가 없었을까요? 오늘 말씀 3절에 이렇게 이야기합니다. 그들이 여호수아에게 돌아와서 이렇게 말하였다. 모든 백성을 다 올라가게 할 필요가 없을 것 같습니다. 2,000명이나 3,000명만 올라가도 아이성을 칠 수 있습니다. 모든 백성이 그 성을 치느라고 다 수고할 필요가 없을 것 같습니다. 성 안에 있는 사람들의 수가 얼마 되지 않습니다. 이스라엘이 교만하였습니다. 마치 여리고성 전투가 여리고성에서 승리한 그 사건이 자신들이 이룬 공로인 양 착각하였습니다. 아이성을 보니 여리고성에 비해서 작으니까 우리 한 2, 3천 명만 올라가도 충분히 저 아이성을 칠 수 있다고 장담합니다. 이들이 여리고성 전투에서 무엇을 하였습니까? 아무것도 한 것이 없어요. 하나님의 일하심을 바라본 것 외에는 이들이 여리고성을 함락시키는 데 보탠 것은 하나도 없다라는 것입니다. 그런데 그 누구도, 심지어 여호수아조차도 하나님, 이제 아이성이 우리 앞에 있습니다. 이 아이성을 어떻게 우리가 무너뜨려야 합니까? 또 하나님이 똑같은 방법으로 하실 건가요? 이런 물음조차 하지 않는, 하나님의 도우심이 필요 없다라고 여기는 교만이 지금 이 회중 가운데 있다라는 것입니다. 그래서 사실 저는 이 이스라엘 회중 모두가 죄를 범했다고 생각합니다. 그들은 교만하였고 하나님의 도우심 없이 이제는 이 아이성, 이 작은 성 정도는 우리가 처리할 수 있다라고 하는 교만이, 그래서 이 전쟁의 주인공이 되려고 하는 교만이 있었던 것입니다. 로마서 3장 23절에 이렇게 이야기합니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 그래서 사람은 하나님의 영광에 못 미치는 처지에 놓여 있습니다. 우리가 아무리 하나님의 영광을 가로채려고 해도요, 우리의 죄 때문에 그 영광을 가로챌 수 없어요. 우리는 영광스러운 존재가 될 수 없습니다. 모든 사람이 죄를 범하였습니다. 모든 이스라엘과 그리고 저와 여러분 모두는 죄로 인하여서 죽게 되었습니다. 그래서 하나님의 영광에 못 미치는 존재가 되었습니다. 모두 심판받아서 멸망당할 수밖에 없는 죄인이며 지옥에 갈 수밖에 없었던 죄인이었습니다. 우리는 은혜를 망각해서는 안 됩니다. 우리가 우리 스스로 의로워서 내가 좀 되니까, 내가 구원받을 조건이 되니까 내가 지금 여기에서 설교도 하고 있고 찬양도 하고 있고 교회에서 섬기고 있지, 이러한 교만이 있어서는 안 된다라는 것입니다. 우리는 은혜를 기억해야 합니다. 이스라엘을 전적으로 선택하시고 이집트에서 탈출시키시며 홍해를 건너시고 광야와 요단강을 뚫고 약속의 땅으로 들어오게 하신 분은 하나님이라는 것입니다. 방금 그래서 읽은 로마서 3장에는 이렇게 기록합니다. 그러나 사람은 그리스도 예수 안에서 얻는 구원으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다는 선고를 받습니다. 하나님께서는 이 예수를 속죄 제물로 내주셨습니다. 그것은 그의 피를 믿을 때에 유효합니다. 하나님께서 이렇게 하신 것은 사람들이 이제까지 지은 죄를 너그럽게 보아주심으로써 자기의 의를 나타내시려는 것이었습니다. 하나님께서 오래 참으시다가 지금 이때에 자기의 의로우심을 나타내신 것은 하나님은 의로우신 분이라는 것과 예수를 믿는 사람은 누구나 의롭다고 하시는 것을 보여주시려는 것입니다. 우리가 하나님의 백성이 된 것은요, 하나님의 백성됨이란 우리의 어떤 조건 때문이 아닌 것을 여러분이 너무나도 많이 들었기 때문에 이미 잘 알고 있을 것입니다. 우리는 은혜로 구원을 받았고 우리의 구원은 예수님의 피를 믿을 때 유효합니다. 믿음이 있는 사람이 구원을 받는다는 것이라는 말입니다. 다르게 말하면 아간과 같이 진정한 믿음이 없는 사람은 하나님의 백성이 아니라는 말이며 구원받지 못한 사람이라는 뜻입니다. 몇 주 전 살펴보았던 이방인이면서 창녀였던 이 라합은 이방인이었음에도 불구하고 하나님에 대한 온전한 믿음을 가진 사람이었고, 그래서 이 라합은 그 믿음으로써 구원을 받게 되었습니다. 그리고 더불어 그 가족까지 생명을 얻게 되었고, 그 가족들도 분명히 라합을 통해서 예수님을 믿게 되었을 것입니다.
그는 복음의 통로가 된 것입니다. 하지만 혈통상으로 이스라엘 백성이었던 오늘 이 아간은 하나님을 믿지 않았습니다. 그래서 그는 자신의 죄로 인해서 자신의 가족들까지 죽게 만들었고, 그래서 이방 여인 라합과 완전히 대조적인 그런 삶을 살아갑니다. 이렇듯 마지막 날에 하나님 나라가 완전히 완성될 그날이 오기 전까지는 사람의 눈에는 구원받은 사람이 어떤 사람인지, 저 사람이 구원받은 사람인지, 저 사람이 믿음 있는 사람인지 우리는 알 수가 없습니다. 아니, 우리가 알 필요가 없습니다. 교회 안에 누가 구원받았는지 우리가 재단할 필요가 없다라는 것입니다. 하지만 분명한 것은 교회 안에 구원받지 못한 사람이 있을 것이라는 정말 슬픈 이야기입니다. 혈통상으로는, 모양으로는 구원받았을 것 같았고 스스로 하나님의 백성이라는 정체성을 가지고 있었던 이 아간이 심판받았습니다. 마찬가지로 교회를 다니고 봉사를 하고, 봉사를 열심히 하고 성경도 읽고 누구보다 열심히 있는 사람이라고 할지라도 그 마음 가운데 진정한 믿음이 없다면, 진정으로 그리스도에 대한 그 믿음이 없다면 그는 구원받지 못한 불쌍한 사람일 뿐입니다. 성경은 뭐라고 말합니까? 겉모양으로 유대 사람이라고 해서 유대 사람이 아니요, 겉모양으로 살같아 할례를 받았다고 해서 할례가 아닙니다. 오히려 속사람으로 유대 사람이니가 유대 사람이며, 율법의 조문을 따라서 받는 할례가 아니라 성령으로 마음에 받는 할례가 참 할례입니다. 이런 사람은 한 사람에게서가 아니라 하나님에게서 칭찬을 받습니다. 아멘. 바울의 표현으로는 혈통상으로, 표면적으로, 겉모양으로 유대인이 진짜 유대인이 아니라 내 아버지가, 내 어머니가 유대인이었기 때문에 난 유대인이니까 나는 구원받을 수 있어 라는 것이 아니라, 할례를 받았다라고 해서 나는 할례 받았으니까, 나는 율법을 지키는 사람이니까 나는 구원받을 거야, 그런 유대인의 그런 풍습이 아니라 마음의 성령의 할례를 받는 진짜 믿음을 가진 성령이 계신 사람이 진짜 유대인이고 진짜 할례 받은 사람이고 진짜 구원받은 그리스도인이라는 겁니다. 우리가 사는 시대의 의미로는 교회 다니는 사람이 그리스도인이 아닙니다. 목회자나 장로라는 타이틀이, 그 타이틀이 그를 그리스도인이라고 정의해주지 않습니다. 오직 그가 예수 그리스도에 대한 믿음이 있는가, 어떤 상황에서도, 이런 락다운의 상황에서도 예수님의 제자답게 잘 살아가고 있는가, 심지어 아무도 나를 모르는 곳에 가서도, 혼자 거하는 그 시간에서도 예수님의 제자로, 하나님의 아들, 딸로 살아가고 있는가, 그 가운데 진정한 믿음의 고백이 있는가, 바로 이 대답에 자신 있게 아멘 할 수 있는 그 사람이 바로 구원받은 사람이라는 겁니다. 그리스도께서 죄로 죽어가는, 썩어 문드러져서 지옥으로 걸어가고 있는 우리를 살리시기 위해 이 땅 가운데 비참하게 사람으로 태어나셔서 십자가에서 비참하게 죽으셨습니다. 아간과 같이 우리도 돌에 맞아 죽고 우리가 십자가에 달려서 죽어야 할 그 죄인이었던 우리를 살리기 위해서 예수님은 기꺼이 그 고난과 수치를 감당하셨습니다. 그렇기에 우리는 우리를 구원하신 예수님의 은혜와 사랑을 기억해야 합니다. 오늘 아간 사건을 통해서 죄의 무서움을 깨닫고 죄를 미워하시지만 또한 죄인들이 돌아오기를 원하시는 그 탕자를 기다리는 하나님의 마음을, 아버지 하나님의 마음을 기억하시는 여러분이 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 축원합니다. 말씀을 마치며, 분명히 오늘 아간 사건은요, 드러나지 않는 아간과 같은 자들에 대한 경고의 메시지일 것입니다. 혈통과 겉모양과 직분과 타이틀을 내세우지만 실상 그 마음 속에는 믿음이 없고 온갖 탐욕과 악의로 가득 찬 사람들 말입니다. 오늘날 이 땅의 교회에도 신약의 표현을 빌리자면 육에 속한 사람들이 있습니다. 그리고 때로는 그 육에 속한 사람들이 교회 리더가 되었을 때 그 공동체를 굉장히 어렵게 만듭니다. 아간이 금과 은을 탐한 것처럼 육에 속한 리더가 하나님의 영광을 탐할 때 그 교회가 얼마나 망가지는지 우리가 매스컴과 뉴스와 많은 미디어를 통해서 보고 있지 않습니까? 소망하기는
사랑하는 우리 KPCM 모든 성도님들과 특별히 세워진 모든 리더십들 모두가 마땅히 하나님께 돌아가야 될 하나님의 영광을 하나님께 올려드리며 하나님의 은혜와 또한 믿음으로 구원받은 마음의 성령의 할례를 받은 성령의 사람들이기를 간절히 축복하며 소망합니다. 우리는 기억해야 합니다. 구원은 교회에 다니는 것만으로는 이루어지지 않습니다. 예수 그리스도를 믿는 믿음, 예수님 나는 죄인이지만 내가 아간과 같이 죽어야 하는 죄인이지만 예수님이 나를 위해 죽으셔서 나에게 예수님의 생명이 왔습니다. 예수님이 나의 구원자입니다. 라는 이 믿음의 고백이 있어야 구원받는 사람입니다. 혹시 아직 예수님을 믿지 않는 분들이 계시다면 이 시간 예수님을 마음으로 믿고 구원에 이르는 그런 영광을 얻으시기를 소망합니다. 예수님께서 아간과 같은 우리의 죄를 모두 짊어지고 십자가에서 죽으시고 우리 모두를 해방시키셨음을 진정으로 믿는 여러분 되시기를 축복합니다. 회개해야 합니다. 여러분 회개의 기회가 있습니다. 우리의 생명이 있는 한 여러분에게 하나님은 끝까지 기회를 주시고 참아내실 것입니다. 예수님을 믿으십시오. 예수님이 여러분의 모든 죄를 해결하고 십자가에서 자유케 하셨습니다. 진리가 너희를 자유케 하리니 우리에게 자유가 있습니다. 예수님이 우리를 자유하게 하셨습니다. 여러분을 구원하시는 예수님께 나아오시길